بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال الله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم كمنافقوች ናቸው الذين نزه يؤذون النبي نبيين የሚያስቸግሩ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያስቸግሩ እንግዲህ إذا بالأقوال وبالأفعال ويقولون ملو هو أذن محمد أذن ነው የሚሉ እንግዲህ ተሽቢህ በሊግ ይባላል። አዳተ ተሽቢሁ ሲጣል እንደ ጆሮ ነው ሁሉንም ይሰማል። قتلهم الله ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዕራድ ስላረጉ ከሳቸው ምን ብለው ወሰፏቸው? هو أذن ጆሮ ነው። እንግዲህ ያው ተቡክ ነው ቂሳው ብለና ያልሆነ ወሬ ሲያወሩ ታው ይሄ ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይደርሳል ሲባሉ ቢደርስስ ምን ችግር አለው? ስለኛ ምክንያት እናገራዋለን። ጆሮ እኮ ነው እሱ ሷዲቁን ከካዚብ አይለይ ምናይ እናሳምነዋለን ብለው ረሱላህም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጆሮ ነው የሚሉ አሉ። እንግዲህ ኢብራሂም ሸባብ ጀምዕ ነው ومنهم الذين እንዲህ የሚሉ ሙናፊቆች አሉ ነው። እንደ ሚሳል እንደ ነማዘጅ እንግዲህ ነብተል ኢብኑ الحارث የሚባል ሰውዬ እሱ ነው ያለው ويذكرون معه آخر። ስለዚህ العبرة ብዙ ጊዜ እንደምንለው ምንድነው የምንለው? قل አንተ እንዲህ ባላቸው أذن خير لكم ለእናንተ የኸይር ጆሮ ነው። ሁሉ ለሁሉ ሳይሆን ኸይር ነው የሚያዳምጠውና የሚሰድቀው። يؤمن بالله بالله يامنا ويؤمن للمؤمنين مؤمنوችን ደግሞ እውነት ይላል ይሰድቃል። ورحمة للذين آمنوا منكم ከናንተ ውስጥ ትክክለኛ ላመኑ አካሎች ደግሞ እዝነት ነው። እንግዲህ ሳቸውን በመከተላቸው አላህ ያዘጋጀላቸውን ጀነት ስለሚያገኙ والذين يؤذون رسول الله
እነዛ የአላህን መላእክተኛ የሚያስቸግሩ አዛ የሚያደርጉ ቢልአቅዋል ወልአፍዓል ለሁም ዐዛቡን አሊም አሰቃቂ ብርቱ የሆነ ቅጣት አለባቸው በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዛቻውን ይናገራል። ስለዚህ እንግዲህ ወዩእሚኑ ሊልሙእሚኒን ያለውን ሲያብራሩ ሸይኹ ወኢማሙል ሙፈሲሪን አመነሁ ወአመነ ለሁ ይባላል። ችግር የለውም። በሐርፍም ይራመዳል በራሱም ምን ይሆናል ይላል። አምሲላ ሲያመጡ ከዙ ከቁርአን ቁል ዓሳ አን የኩነ ረዲፈ ለኩም ባዕዱ ለዚ ረዲፈኩም ይቻላል። ረዲፈ ለኩም ምን ሆኗል? እዛ አዕራፍም ላይ ቀርተናል። ሊረቢህም የርሃቡን ረባሁም የርሃቡንም እኮ ቢሆን ምን ይሆናል? ስለዚህ ይህም እንደዛው ነው። እንግዲህ ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን እኮ ነው የሚለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ላኪን ወደ ተንፊዝ ሲመጣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሕማ የሆኑት ለማን? ሊመን ተበዓ እሳቸውን ተከትለው በእሳቸው ላመኑ። አማ አለዚ ለም የተቢዕሁ ፈረደ ረሕማ ተላኩት እኮ ረሕማ ሊልዓለሚን ግን እምቢ ያለ ምን ይደረጋል? ያሸበ طيب ስለዚህ ወረሕመቱን ሊለዚነ አመኑ ሚንኩም እዛኛው አያ ጋር እንዳይጋጭብን ይሄ ነው ወጅሁ። አሁንም ይነግረናል። የሕሊፉና ይምላሉ ቢላሂ በአላህ ይምላሉ እነዛ ሙናፊቆች አስመሳዮች ለኩም ለእናንተ በአላህ ይምሉላችኋል አዩሃል ሙእሚኑን ሊዩርዱኩም ሊያስወድዷችሁ ዘንዳ። እንግዲህ የሆነ ነገር ስትሰሙ በዛ ባሉት ነገር እንዳትጠሉባቸውና ጥላት እንዳታረጓቸው እናንተን ለማስወደድ ብለው ውሸታቸውን በአላህ ይምላሉ። ወላሁ አላህ ወረሱሉሁ መላእክተኛውም አሐቁ የተገባ ሆኖ አንዩርዱሁ ሊያስወድዱት መስራት ያለባቸው እንግዲህ በአላህም ነው በረሱሉም ነው አላህን ብሎም ረሱሉን ማስወደድ የተገባ ሆኖ እያለ ውስጣቸውን ኩፍር አዝለው ያልሆነ ነገር እያሉ እናንተ ሲሰሙባቸው እናንተን ለማስወደድ በውሸት ይምላሉ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢንካኑ ሙእሚኒን ትክክለኛ አማኝ ስላላደሉ ነው እንጂ ቢሆኑ ኖሮ ሊያስወድዱት የሚገባው አላህና ብሎም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሆነው እያለ እናንተን ለማስወደድ በውሸት በአላህ ይምላሉ። ይህም ብዙ ጊዜ ብለናል። እንግዲህ ወላሁ ሙብተዳ ወረሱሉሁ ማዕጡፍ ኸበሩ አሐቁ አን ዩርዱሁማ አልነበር የሚባለው? አሐቁ ብዙ ተባብለናል ብዬ ነው። ضሚሩን ምን አረገ? አፍረደ ضሚር። እንግዲህ ወላሁ ወረሱሉሁ አሐቁ አን ዩርዱሁማ ያልተባለው ይህ አሐቁ አን ዩርዱሁ ያለው ወላሁ ላለው ነው ኸበርነቱ ይላሉ አንዳንድ ሙዕሪቦች። ወረሱሉሁ ተጥሏል። ከዛሊክ ናም ወላሁ ያለው ኸበር ስለመራ ወረሱሉሁ ያለው ኸበር ምን ሆኖ ነው ሊሉ ነው? ተጥሎ ነው። እንደዛ ከሆነ ምን አጥፊል ጁምላ አለል ጁምላ ይሆናል። طيب ወይም ደግሞ ረሱሉሁ ማጡፍ ነው በአላሁ በሚለው አሐቁ አን ዩርዱሁ ضሚሩ እንግዲህ አንድ የተደረገው ሪዳላህ ወሪዳ ረሱሊሂ ዋሂድ እንደዛ እኮ ነው ያለው አይደለም የሆነው። ኢርዳኡላህ አላህን ያስወደደ ረሱሉን አስወደደ፣ ረሱሉን ያስወደደ ማንን አስወደደ? እንደዛ ስለሆነ ነው። አለም ያዕለሙ አያውቁም ወይ ለመሆኑ የወቁ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አነሁ አይል አምረ ወሻነ ነገሩ መን ዩሓዲድላህ አላህን ጥላት የሚያረግ ዩሓሪብ ወዩኻሊፍ ብለው የሚፈስሩ አሉ። ዩዓዲ ብለውም የሚፈስሩ አሉ። ዩሓዲድ አልሙሂም እሱ በአንድ በኩል የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ፣ በሌላ በኩል እሱ በዚህ በኩል የረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትእዛዝ ማመጽ ማለት ነው። ሙሓድ አላህን የሚያምጽ ወረሱለሁ መላእክተኛውንም የሚያምጽ ፈአነ ለሁ ለሱ እንዳለው አይረዱም ወይ? ናረ ጀሃነመ የጀሃነም እሳት ኻሊደን ፊሃ እዛች ጀሃነም ውስጥ ዘውታሪ ሲሆን አበደን እኮ ነው መውጫ የሌለው ሲሆን
ذلك يا الخزي العظيم كباد موارد وردت انست مالت المكث واللبث في جهنم خالدا مخلدا فيها ذلك اسم الإشارة مملسه إلى منو قالوا ودم يغنيو مصدر ነው ያሸበው خالدا اسم الفاعل አይደል ምን ነው خالد اسم الفاعل እኮ ነው ይخلد ስለዚህ ከሱ ውስጥ ምን አለ ታወቀ መስደር خلود አለ لبث مكث አለ ወደሱ ነው የሚመለሰው ዛይ ጀሃነም ውስጥ መዘውተር ዘላለም በጣም ከባድ ውርደትና እንሰት ማለት እሱ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ስለዚህ ይሄ ሙሐዳ ነው እናንተን ውሸታቸውን ለእናንተ ምለው አላህን በሚያስቆጣ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሚያስቆጣ ነገር እሱን ብለው ማለታቸው ያለማመናቸው ኩፍራቸው ነው ትክክል ባፋቸው እንደሚሉት አማኞች ሆነው በነበር አላህንና ረሱሉን ነበር ኢርዳዕ ማድረግ የሚገባቸው ስለዚህ ኢማን ስለሌላቸው ሙሐዶች ናቸው አላህን እና ረሱሉን ደግሞ ሙሐረባ ያረገ የኸለፈ ያመፀ ዘውታሪ ሲሆን ናሩ ጀሃነም አለበት ይሄና ያውቁም ወይሄና አውቀው ከስራቸው መቆጠብ ነበረባቸው ነው يحذر المنافقون على الله سبحانه وتعالى منافقوች ይፈራሉ ይጠነቀቃሉ أن تنزل عليهم በእነሱ ላይ መወረዷን ይፈራሉ سورة ምዕራፍ تنبئهم እምትነግራቸው የሆነ بما في قلوبهم ቀልቦቻቸው ደረቶቻቸው ውስጥ ባለ ነገር ሱና አብራርታ የምትናገር ሱራ መወረዷን ይጠነቀቁ ይፈራሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውን ሶስት ضمائሮች አሉ ሶስቱም አልአዝሃር ወደዛው ወደ ሙናፊቆች ነው የሚመለሱት አንዳንዶቹ አስቸገራቸው يحذر المنافقون أن تنزل عليهم على المنافقين كون منافق قرآن يوردبታል ወይ አሉ ቁርአን ከወረደባቸው ማለት ያየባብ ለነሱ ወረደ ማለት አይደለም ቁርአንማ የሚወርደው በረሱሉ ላይ ብቻ ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሙእሚኖችም ላይ እኮ ምን አይወርድም ግን ሰበቡ ማን ስለሆኑ ነው እነሱ ስለሆኑ እነሱን አስመልክታ ሱራ መውረዷን ይፈራሉ ተነቢዩም አሁንም የሚመለሰው ወደ ማን ነው ኢለል ሙናፊቂን ለነሱ ምትነግራቸው بما في قلوبهم ቀልቦቻቸው ባሉ ኒፋቅና አምራዶል ቁሉቦቻቸው ዘርዝራ ዘክዝካ የምትናገር ሱራ በእነሱ ላይ መውረዷን ይጠነቀቃሉ ይፈራሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ በአሁኑ ተፍሲር አዝሃሩም ይሄ ነው ብያለሁ ወቀውሉ الأكثر عليهم تنبئهم بما في قلوبهم ضمير مملسه ወደ ማን ነው ያለን ኢለል ሙናፊቂን ሌሎች ቅድም ያልነውን ይሽካል ግምት ውስጥ አስገብተው አንተ ነዘለ عليه ማለት على المؤمنين ነው ያው ነው ወቃው فيما فروا فيه ነው የሚባለው ተነቢኡም ማለትም ለማን የምትናገር ማለት ነው للمؤمنين አሉ بما في قلوبهم ይሄን ደግሞ ወደ ማን መለሱ ወደ ሙናፊቆች መለሱ ያ እንደኛ اختلاف الظاهر ነው ያልን ተሐዱስ እኮ እየተደረገ ያለው ስለ ሙናፊቆች ነው አስለ يحذሩ ብሎ ምንድነው የሚለው ስለዚህ المتحدث عنهم እነሱ ስለሆኑ ضمائሮች ለነሱ ነው የሚሆኑ وكذلك علاوه على ذلك تشتيت الضمائر አለበት ያሁኑ ቀው ሁለቱን ضمير ለሙእሚኖች የመጨረሻውን ضمير ለሙናፊቆች ተሸቱት الضميرም ስላለበት وإن قيل إنه قول الزمخشري في لغة لا ምንድነው ይላሉ ስንሰውይ حجانو في اللغة ይላሉ እሱ ይሄን ብሏል የሚሉ አሉ الأظهر الأول قل አንተ እንዲበላቸው استهزئوا አላግጡ አቧልቱ በዛው እንግዲህ በማላገጥ የታወቃችሁ ናችሁ በዛው ላይ ቀጥሉበት ይሄ አምር አይደለም ተህዲድ ነው ያሸባብ ምን ይባላል ይሄ فمن شاء فليؤمن ومن شاء ማላገጡን እኮ አላህ ምን ያረጋላቸው አይደለም እየፈቀደላቸው አይደለም ተህዲድ ነው አላግጡ አቧልቱ ባላቸው
إن الله مخرج ما تحذرون الله سبحانه وتعالى متتنكك ومتفروت النجر قلص ياوطال وفعلا بهذه السورة من أرجع أوطال ስለዚህ ሱራው ማን ትባላለች ብለን ወዕድ እኮ ነው ان الله مخرج ما تحذرون አወጣለሁ የቀልባችሁን የምትጠነቀቁትን ነው ومنهم حتى خاف الصحابه እነዛ ውስጥ እንግዲህ እኛ ምን ገባለን ብለው እስከሚፈሩ ድረስ ومنهم طيب ولئن سألتهم بتطيقاቸው ይላል الله سبحانه وتعالى لا يقولن والله ይላሉ ይላል الله سبحانه وتعالى انما كنا እኛኮ የነበርነው نخوض من سمتنا ونلعب من ጫወትነን እንጂ ቀልድ ለመንገድ ማቋረጥ የተጠቀምነው ቃል እንጂ እናንተን ማየብ አስበን ቀስደነው አይደለም የተናገርነው ይላሉ እንግዲህ رب عذر አቅባሁ ምን ይባላል ያሸበው من ذنب ለአንድ ጊዜ እኮ ምክንያት ያሸበው ከወንጀሉ ያስቀይማል አሁን እንግዲህ ጣዕን ያረጉ በአላህ استهزاء ያረጉ በመላእክተኛው በዲን الاسلام استهزاء ያረጉ ብትጠይቃቸው ይሄም እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ገይብ እየተናገረ ነው ብትጠይቃቸው ምን ይመልሱልሃል انما كنا نخوض ونلعب ይላሉ وفعلنا አሉ አላህ እንዳለው አሉ قل አንተ እንደባላቸው አቢላህ በአላህና ወረሱሊሂ በመላእክተኛው አቢላህ ወአያቲሂ በአንቀጾቹ ወረሱሊሂ በመላእክተኛው ኩንቱም ተስተህዚኡን ታላግጣላችሁ ሆይ ማላገጫ ሌላ ነገር አታችሁ ነው ወይ በዚህ የምታላግጡት لا تعتذروا ምክንያት አታቅርቡ قد كفرتم بعد ايمانكم ታመናችሁ በኋላ ክዳችኋል ከእስልምና እንደ አይረት ዲን ወጣችኋል ሚል መልስ ሰጣቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑዝራቸውን ብልሹና ባጢል አረገባቸው እናፉ የኛ ቂራአችን እንግዲህ بالبناء للفاعل ነው ይቅር ብንል አፉ ብንል عن طائفة منكم ከናንተ ከተወሰኑ ቡድኖች بتوبتهم الى الله توبة صادقة በመተውበታቸው ይቅር ብንል نعذب طائفة ሌላን ቡድን እንቀጣለን بأنهم كانوا مجرمين አመፀኞችና ከኛ ትእዛዝ የወጡ በመሆናቸው ካዳኖች በመሆናቸው እንቀጣቸዋለን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ስለዚህ قصه ብዙ መጃሊሶች ላይ አልፏል ይሄ في رسائل وكتب التوحيد آخرها في أواخر كتاب التوحيد فتح المجيد لا يمسفى على ملكه يسوتشون سم يطروا نقلنا عن تفسير ابن كثير وغيره زال الفال نزال مجالس بتنجدي مراجعة رجو معنا هذه الآيات مردات قدي وده تبوك سيرو شيخ اليوم تقص يارجو هنا يالو تنقر الله نبياتنا صلى الله عليه وسلم خيرة الصحابة القرآن عنوروا بوالا رأي نقر እንዴት ነው ሲሏቸው ቀድም የተባለውንም ያሏል እዛ ላይ ነው ያሉት ብለዋል ሁሉ ምንድነው ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደርሷቸው ተነግሯቸው እንግዲህ አያ ወረደ ዛዕቲዛር ያረገ ኢብኑ ዑመርን ሐዲስ እኮ في الصحيح ያሳልፈናል ያሸበ በዚህ ተመስጦ انما كنا نخوض ونلعب እያለ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግማል ይዞ ድንጋ ሒጃራ እግሩን ያላተመው ዑዝር አቀረበ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ከማለት አልጨመሩትም قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم استهزاء የሚባለው ነገር ያሸበበ استهزاء ቢቲ በጣም ከባድ ነገር ምንም መስፈርት የለውም ሙጥለቃን يخرج عن المل ጃድም ብትሆን ሐዚልም ብትሆን ቀስደውም ቢሆን ባትቀስደው استهزاء የሚባለው ነገር ከባድ ነው ስለዚህ እና ለሰውየው እዚህም ላይ እንግዲህ ብዙ እንደሆኑ ነው አያው የሚመራው አልኢብራ ቢዑሙም الالفاظ ነው ብለናል انما كنا نخوض ونلعب ያለው
ወዲዕ ብኑ ሳቢት ይባላል ይላሉ አህሉ ሲር من تفسير إمام المفسرين وشيخهم السنم ያለው ሰው ያያ እናፉ عن طائفتهم እዛው ቅድም ዘከርኩት ኪታብም ላይ አልፈና አሳልፈና ጣይፋ ለአንድም ሰው ትሆናለች ይላሉ እዚህ ላይ እናፉ عن طائفتهم የተፈለገው አንድ ሰው ነው እንግዲህ መኽሺይ ኢብኑ ሑመይር ይባላል ሰብቷል ተብሏል ሪዋያው ዘው ፈትሁል መጂድን ማየት ይቻላል አንዳንዱ መኽሺይ ይሉታል ቢልኻኢል ሙዕጀማ አንዳንዱ ሙህመላ ያረጋዋል እሱ እነዚህ ሰዎች ጋር አብሮ ሆኖ ነዛን ቁራዎችን ሲያነውሩ ረድ عليهم بعض مقالهم መልሶባቸው ነበር በኋላም ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ ተውበተን ነሱሃ ተወብቶ እኔ እነሱ ጋር መጅሊስ ሰብስቦኛ ብሬ ቁጭ ብዬ ነው እንጂ እነሱ ሚሉትን ምን አላረኩም አለ እንደዛ አላጸደቅኩም የቻልኩትንም አርጋለሁ ስላለ እና እንዴት እንደሞተም እዛው ኪታብ ላይ እኮ አሳልፈናል ለሰበብ ነቅለና عن غيري እኔን አጠብኩ ከፈንኩ ሚል እንዳይኖር ተውበቴን አንተ ከተቀበልከኝ ብሎ ምናምን የት እንደሞተም የት እንደተቀበረ ምንድን ብለናል ለሰበብ ይሄ መኽሺይ ኢብኑ ሑመይር የሚሉት ሰውዬ እንግዲህ ረዲየላሁ ዐንሁ እንላለን ተወብተናል ከሱ ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ሌሎችም የተወበቱ ካሉ ተፍሲር السعدي على عمومه ነው የሚፈስሩት وهو الجاده طيب ስለዚህ ከሱ አፉ ብንል ሌሎችን ሙጅሪሞች ስለሆኑ እንቀጣቸዋለን ከመቅጣታችን ላቡደ ነው በማለት ዛቻውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል المنافقون والمنافقات ወንድ ሙናፊቆች ሴቶችም ሙናፊቆች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወንድ አስመሳዮች የሴቶችም አስመሳዮች بعضهم من بعض ከፊላቸው ተከፊላቸው ነው ዊላያ እርስ በርሳቸው ነው ያላቸው እንጂ እናንተ ጋር ግንኙነት የላቸውም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا بد أن تتبرؤوا من المنافقين يأمرون بالمنكر በመጥፎ ያዛሉ እንዴ ሱላፊይ ነው ሲፈስሩልን ተዛዘዛሉ ይላሉ የተአመሩና አላለ ለፍዙ እንግዲህ የሚለው ምንድነው ያእሙሩና ማን يقبل منه ከነሱ እንግዲህ የሚቀበል አለ ያንን አካል ያዙታል በመጥፎ وهو الكفر بالله ورسوله وتكذيب ما جاء به منكر ማለት እሱ በአላህ ክፈሩ በረሱሉ አትመኑ ረሱሉ ይዞ የመጣውን ነገር አስተባብሉ ያሉ በሱ ያዛሉ وينهون عن المعروف ተበጎ ደግሞ ይከለክላሉ በአላህ ማመን በረሱሉ ማመን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘውት በበጡ ማመን ነበር ከሱ እንዲያጣምኑ ያሉ ይከለክላሉ ويقبضون أيديهم عن النفقة في سبيل الله بالله من قد وجه عرقو سيبالو دقمو እጃቸውን ይጨብጣሉ ማለት لا يبسطونها بالنفقة في سبيل الله አይለግሱም ولا ينفقون إلا هم عندنا ያሳለፍና ያሰበ ካሪቡ نسوا الله فنسيهم الله انتو እሱም ታዋቸው من فضله ورحمته እንግዲህ አላህን እኮ ولا يذكرون الله إلا قليلا እንግዲህ እንዳልነው አልፏል النساء እንደዛ ስለሆኑ አላህም عن رحمته وفضله ታዋቸው إن المنافقين هم الفاسقون አመፀኞች ማለት ሙናፊቆች ብቻና ብቻ ናቸው ይሄ እንግዲህ እንደ አይነት ተርኪብ ምን ይመራል ነው የምንለው ሐስር ይመራል ሐስሩ ባይሆን እንግዲህ እነሱ በጣም ከካፊሮችም በላይ ስለሆኑ ደረካታቸውም እኮ ያሸባብ ከኩፋር ምንድነው የሚሆነው في الدرك الأسفل من النار كفراቸው እዚሁ في وسط المسلمين ሆነው እስልምናን ስለሚቦረብሩ ከውስጥ طيب وعد الله المنافقين والمنافقات الله سبحانه وتعالى ወንድም ሴቶችንም ሙናፊቆች ቃል ገብቶላቸዋል ዝቶባቸዋል ነው والكفار ካዳኖችንም والكفار معطوف على المنافقين
እነሱም እኮ ኩፋሮች ናቸው ላኪን ኩፋር ማለት አልሙጃሂሪና بالكفر ክደታቸውን ምን የሚያረጉ ግልጽ የሚያሳውቁ እነሱን ሁለቱንም አላህ ቃል ገብቶላቸዋል ናረ ጀሃነመ የጀሃነምን እሳት ወዓደ እንግዲህ ሁለት ይሰራል المنافقين መፈል አወል ናረ መፈል ثاني ጀሃነም እንግዲህ ማላየን ሶሪፍ ነው ላይ ያሉ እንግዲህ ዓለምያና ተአኒት ነው ወይስ ዓለምያና ዑጅማ ነው ይለያያል عموما ማላየን ሶሪፍ خالدين فيها ذات جهنم ውስጥ ዘውታሪዎች ሲሆኑ هي حسبهم جهنم በቂያቸው ናት ولعنهم الله سبحانه وتعالى رغمو كرحمته አባሯቸዋል ولهم عذاب مقيم دائم مستمر ዘውታሪ ማለቂያ መቋረጫ የሌለውም ቅጣት አለባቸው በማለት الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ينقرنا لنحذر من صفاتهم ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله يا كرين وراء إنما الصدقات للفقراء ملون تتمون على الجرسن قال الشيخ رحمه الله والسابع الغازي في سبيل الله وهم الغزاة تفسيراته اللي ببالو المتطوعات الذين لا ديوان لهم يا جواب جيش የሚባለው ነገር ራሱን የቻለ ቃኑን አስከሪ አለው ናውን وفي سبيل الله ማለት ለኢላኢ ከሊመቲላህ የሚዘምቱ ጉዛቶች ናቸው ሲዘምቱ በተጠውዕ መልኩ የሚዘምቱ ዲዋን እዛ መዝገቡ ላይ አጣ የሌላቸው እንግዲህ ደሞዝ ምን ያልሆነ ይያሉ ይልላቸው فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم በዚህ በዘመቻቸው ላይ የሚያግዛቸው ነገር ከዘካ ይሰጣሉ من ثمن سلاح የመሳሪያ ዋጋም ቢሆን أو دابة የሚጋልቡት ነገር እንግዲህ እንደ ፈረሱ የበቅሎ የምናምን የግመል أو نفقة له ولعياله እዛ ለጋዚ ለራሱም ለቤተሰቦቹም የሚበቃ ይሰጣሉ ليتوفر على الجهاد እንግዲህ ያው በሌላ ነገር መሽጉል እንዳይሆን በጂሃድ ላይ እንግዲህ የተሟላ ሐሳብ እንዲኖረውና ተፈሩቅ እንዲያረግ ويطمئن قلبه ቀልቡም እንዲረጋጋ እንግዲህ ያለ ሙሽኪላዎች እኮ ናቸው መጅበነቱን ወመብኸላ الاولاد እንደዛ ናቸው ስለዚህ ያያ እንዲሆን እንግዲህ በዚህ ፈሰሩ አልሙሂም غازي في سبيل الله غنيም ቢሆን ምን ይደረጋል ነው የሚሉት ፉቃሃዎች ይሰጣል طيب وقال كثير من الفقهاء ان تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم اعطي من الزكاه እንግዲህ ሰውየው መከሰብ ይችል ነበር መነገድ ማረስ ሌላም ስራ መስራት ይችላል ላኪን ዲንን ማወቅ አለብኝ ራሴ አውቄ ጀህሌን አስወግጄ ማህበረሰቦችንም ማስተማር አለብኝ ብሎ لطلب العلم الشرعي ሌላ ትቶ ማለት ነው ለዚህ لطلب العلم ብቻ ተፈሩግ ታረገ ከዘካ ይሰጣል ብለው كثير من الفقهاء ይህንን ብለዋል የሚያቀርቡት إلا لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الله على وسط يقبال علم الشرعي في الجهاد في سبيل الله سلام يقبا يسوي في سبيل الله سلونا الله وقالوا أيضا يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه وفيه نظر علو والنظر لم يتبين له تطيقون نبياتنا صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله نوي تبلو من ቀርተናል እኮ ያ ሸባው ዘው ሶሎቹ ምን ቀራውን ማስተዋወስ አለብ አሁን ነው ላ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዓም እኮ ነው ያሉት አልጂሃድ ምንድነው ነው የሚባለው في سبيل الله ስለዚህ ፈቂር ጂሃድ ያረጋለሁ ካለ ጂሃዱ እንዲሳካለት
ከዘካ ገንዘብ ቢሰጠው كثير من الفقهاء ይቻላል ብለዋል እሳቸው ግን في النهاية ምን አሉ وفيه አባባሉ ላይ ማለት እኮ ነው ነበር አለ አሉ على كل في سبيل الله የሚለው ያካትተዋል والثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده አገሩም ያደርሰው ይሰጣል فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم እንግዲህ እነዚህ ብቻ ናቸው እንጂ እነዚህን ስምንቱን ፈልገህ ማዳረስ አለብህ ማለት አይደለም የተፈለገው ያሰባ ከስምንቱ ውጭ ላለ ምን እንዳታረግ እንዳሰጥ ከስምንቱ ግን ለአንዱም ሲንፍ ቢሆን ለሁለቱም ሲንፍ ቢሆን እንደ كيف ما تيسر بالسط راجحው ያብቃቃሃል ሁሉንም ፈልገህ ማደል አይደለም وين قال به بعض العلماء فريضة من الله فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه وحكمته بالبدرون والله عليم حكيم واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين እንግዲህ ስምንቱ የሚመለሱት ወደ ሁለት ነገር ነው احدهما من يعطى لحاجته ونفعه እንግዲህ ፍላጎት አለው محتاج ነው እሱን ለመጥቀም ተብሎ የሚሰጥ አካል አለ كالفقير والمسكين ونحوهما والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به ሌላው ደግሞ ሐጃ እንኳን ባይኖረው ስለሚያስፈልግ እስልምናን ስለሚጠቅም ለዛ ተብሎ የሚሰጥም ደግሞ አለ فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء አሁን የተባሉን እንግዲህ ሒሳ ያው 10 ربع العشر نصف العشر እያልን ጧትም ስንለው የነበረ እሱን አላህ ግዴታ አደረገ በሀብታሞች ላይ ወይ በሀብታሞች ንብረቶች ላይ لسد الحاجات الخاصة والعام للإسلام والمسلمين ለዲንነት ለምን ለፈቅዱ የሚሰጠው حاجات خاصة ይባላል لنفع الإسلام والمسلمين ከሆነ ፋይዳው ምንድነው ሆነ للإسلام والمسلمين عام ለሆነ ተከብ فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي دي شريعوي بهنا منقد حبتاموች زكاتቸውን ቢሰጡ لم يبقى فقير من المسلمين قالوا الشيخ رحمه الله እንግዲህ ዲሃ የሚባል አይኖርም አይቀርም ነበር المهم እንደዚህ እንኳን ባትነል تخفيف الفقر ምን ማድረግ ይቻላል ያሸበው فقرን ማቅለል ይቻላል تضامن تكاتف ቢኖር خاصة يا شباب دول الخليج ሀብታቸው እኮ ማለሽ አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ሲያበዙ ሰዎች እሳት አይበላውም ይላል እሳት በልቶ ምን ያረጋው ማለት ነው አይበላውም ሳይሆን የخليج ገንዘብ ደውላ ዋሂዳ ዘካት ጠብቀው ቢያወጡ እዛ ያሉበት መጫወት ያ شباب ልጆች እኮ ቃቃ እያሉ ይጫወታሉ አታዩም ልጆችን ቃቃ እያሉ ሲጫወቱ የሆነ ነገር እንደዚህ ካከቡና ሊለያዩ ሲሉ ምን ያረጉታል እንደዚህ እኮ ነው ሙስሊሞች እኮ የሚያደርጉ አቅላቸው የት እንዳለ አላሁ አለ አማራ ሸባብና ጣሃቱ الصحاب መጨረሻውን ማየት የሚያስቸግር አማራ ገንብተው የዲዛይኑ ወይ ምኑ ተለዋለ ሚስቱ ምን ያረጋዋል ገብዛውን ያጠፋና እንደገና በዚህኛው سبحان الله فرق بينهم وبين الأطفال هم يؤاخذون والأطفال لا يؤاخذون أطفال كو أقل اللاتهم تكلف قلم التكلف من يارق مرفوع ناج النزاقن قلمو يسراباتشوا إن شاوتاتشوا انتتوا النسو እንግዲህ እንዳራያ ያልን ነው شباب እንጂ እዚህ ማገራችን አግኒያውስ ዘካቸውን ጠብቀው እንግዲህ ዘካ ነው ብሎ ትንሽ ማከፋፈል አይደለም على الوجه الشرعي ያሉን ነው ሰው ሸሪዓ በደነገገው መልኩ أموال الأغنياء زكاة تطبقوا بوضع الساتشو بالوت أبابا لم يبقى فقير من المسلمين طيب أي كلام نبرال كلام فيه نوع من المبالغة ولا حصل من الأموال كجنزبوش جن نبرال ما يسد الثغورة ويجاهد به الكفار يمكن لو تشين منوتشين مزجا كافروتشين دقمو جهاد من نارقبت جنزب راسو
ዘካው በደንብ ቢወጣ ያ ሸባብ በመሳሪያ የምናምን የሚሸፍን ገንዘብ ይገኝ ነበር እነዚህ ኩፋሮችም አይጫወቱብንም ነበር وتحصل به جميع المصالح الدينيه የዲን ጥቅሞች በአጠቃላይ የሚገኙበት ገንዘብ እሱ ይገኝ ነበር على الوجه الشرعي اغنياء المسلمين ዘካቸውን ቢያወጡ አሉ وصدق في هذا ስለዚህ المهم ይሄ ገንዘብ ሙሲባ ነው ገንዘብ ያለው ሰው عليه ان يتقي الله في ماله اولا في كسبه تحري الحلال قدتان من عين اكتسبته በኋላ ጥያቄ ስላለ ከሰበሰበው በኋላም ደግሞ ሲያወጣው وفيما انفقتهم ስለሚመጣ ጥያቄ ቢያንስ እንኳን ያጀባው ይሄ ዘካ ሩክን من اركان الاسلام ሶስተኛ ደረጃ እኮ ይዛል ዘካ አይደል የሚለው بني الاسلام على 5 شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه زكاه ግዴታን እንኳን ማውጣት መቻል አለባቸው ነው الى درسنا الجديد وقوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي الى اخر الايات اي ومن هؤلاء المنافقين كنذا منافقوች አለ الذين يؤذون النبي بالاقوال الرديه الرديئه ነው እንግዲህ ይላል والعيب له ولدينه እንግዲህ ወራዳ ቆሻሻ በሆኑ አባባሎችና ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በማነወር የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዲን በማነወር አዛ የሚያደርጓሉ ويقولون هو اذن اي لا يبالون بما يقولون من الاذيه للنبي صلى الله عليه وسلم ለነብያችን እንግዲህ على سبيل الاذيه በመረበሽና አዛ በማድረግ በኩል የሚናገሩት ንግግር ምንም ግምት አይሰጡትም ويقولون اذا بلغه عنا بعد ذلك يمنلو ويكمنلو كفيل بيدرسوا لمحمد جئنا نعتذر اليه ምክንያት ለማቅረብ እንመጣለን ወደሱ فيقبل منا ምክንያታችንንም ይቀበለናል لانه اذن اي يقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق وكاذب وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم انهم غير مكترثين بذلك በሚሉት አባባ ምንም ግምት ያልሰጡ ናቸው ማለት ነው ቀስዳቸው ግምት አንሰጥም ነው ولا مهتمين به አሳብም አንሰጠው لانه اذا لم يبلغوا ያሉት ካልደረሰ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فهذا مطلوبه وان بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل فاساءوا كل الاساءه من اوجه كثيره ساءን እንግዲህ ጥጉ መጨረሻው ድረስ አስቀያሚ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት من اوجه كثيره اعظم تلك الاوجه اذيه نبيهم እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ማድረግ هذا ما أدرك الذين يؤذون الله ورسوله عندهم لو في أواخر الأحزاب الزهم لهم عذاب أليم بلوه نعم وعد لهم عذاب مهين طيب يمجمروا نبياتهم هذا ما أدرك الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة ይሄም ይዘውላቸው የመጡት ነብይ አምነው صدقوا ትእዛዛቸውን በቻሉት ያህል በመፈጸም ፈንታ ከከለከሉት በመራቅ ይሄን አዛ ማድረጋቸው የመጀመሪያው ኢሳአቸው ይሄ ነው ومنها عدم اهتمامهم ايضا بذلك አዛ እንኳን ያረጉ አዛ በማድረጋቸው እንኳን اهتمام ቢያረጉ ምንድነው ይሆን ነበር ትንሽ የተወሰነ ይሻላል عدم اهتمامهم ايضا بذلك وهو قدر زائد على مجرد الاذيه كما ربش ብቻ እንግዲህ عدم الاقتراب وعدم الاهتمام يجمر يهنا نجرنا ومنها قدحهم حول ولا قوة إلا بالله في عقل النبي صلى الله عليه وسلم قدح مالتك يا شباب ضد المدح قدح مالت ما نور يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم عقلوا العقلاء الساتشون أمروا الساتشون عقل ما نوراتهم ما قدلات وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب وهو أكمل الخلق عقلا هنا ويال وأتمهم إدراكا
وأثقبهم رأيا وبصيرة كرأينا كوكت بكل انجدي أثقب أنفذهم الساتشوناتشو يهون يالا يهنن يرقالوا الناس ولهذا قال تعالى قل أذن خير لكم أن يقبلوا من قال له خيرا وصدقا ونات خير يتناقر نبياتنا صلى الله عليه وسلم يقبل له وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب من دنهم ملو ينان بالأعذار بلو ها الكذبين والكاذبين ملو الكاذبي ما الكذبي الشارع مما الأعذار جمعنا كذب مصدرنا مصدر كهنا انجدي من تشجر يلو مقابلنا لا سبب المصدر بلفظ واحد لا من هنا ها نعم الكاذبي كمالت باسم الفاعل يارجع قال الكاذبتين أم يبال ها እንደዛ ከሆነ بين الكاف والذال الف ካለ ምንድነው የሚባለው اسم الفاعل ስለሚሆን بالأعذار الكاذبتي الكاذبين الكاذبة ملكال السنة أولى منه بالأعذار الكاذبة كذبي كتبالم أصله كذب من دنو يالنا مصدر سلونا غلط عيبالم سلزي سلنسو تعنيف على ما أدرقاتشو بوشت مكناية الميامتتن فلساعة خلقه يا أما جواب سلزي فلساعة خلقه ጸባያቸው ሰፊ ስለሆነ እንጂ መለየት ሷዲቅና ካዚቡን አላውቅ ብለው አይደለም وعدم اهتمامه بشأن المنافقين يعني بشأنهم ميلاد بشأنه ميل እንዳለም ይጠቁማል وامتثاله والامتثاله ሶስተኛ عله لأمر الله في قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس يمتع لنا الودفت قريب من الجزء سايملوا اللاتشو هايكارهم ستملسوا ودنسوا كتبوك ستملسوا يملوا اللاتشو هالكون ملاتشو الله سبحانه وتعالى وفعلا من عرقوا إعراض اندتارقوا لا تزواجوا يملوا اللاتشو هال إن أنتم فأعرضوا عنهم اركس قشاشا وجسلوانوا ግምት አትስጧቸው ብሎ አላህ ስላዘዛቸው ያንን እምቲታል ያረጉ ነው እንጂ እናንተ እንደምትሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኦዞን ሆነው አይደለም واما حقيقه ما في قلبه ورأيه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀልብ ውስጥ ያለው ሐቂቃውና የሳቸው ራይ فقال عنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين الصادقين المصدقين ويعلم الصادق من الكاذب وإن كان كثيرا يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم إعراض كان يارقوا بيهونوا عوقونا ويعوقالوا ورحمة للذين آمنوا منكم فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم والذين يؤذون رسول الله بالقول والفعل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه لنبياتنا هذا يرجع يتصدب خاصة بعد موته عندنا متدرجة شباب كدلا بيتوبتم يقدلا بخلاف من سب الله ان ذاك كان الله كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ሌሎችም ስለዚህ እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተሳደበ አዛ ካደረገ من العذاب الدنيوي ምንድነው የተባለ ነው نعم ይወቅታል እንግዲህ ቢተውበት ተውበቱ በይነው ወበይነ ረቢህ ተዋለ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛ አርጓል ከሞቱ በኋላ ተሳድቧል ነብያችን አፋይሉ በህይወት ያለው እኮ ራሳቸው ሐቃቸውን ካሰቀጡ ይችላሉ አይደል ብንለው
እንደዛ እኮ ነው ስለዚህ ይገደላል ሻቲሙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛ ሙስሊም ከሆነ ተረድዷል ዚምይ ከሆነ እንግዲህ ያ ሸባብ ተጥቢቁ ሸሪዓ ሲኖር ምን የሚባል ፈርድ እኮ ነው ዚምይ ሆኖ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተሳደበ አህዱ ምን ሆነ ፈርሶበታል አዕለነ الحرب ይገደላል እንደዚህ ነው ሸሩ ሙዛሃራት መጮ ሱራኽ ምናምን ብዙ ሀገሮች እኮ አሉ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን የሚያደርጉ ያ ሸባብ ኩፋ يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلموች በአለም የነሱን ሻዓራት ይዘው ምንድን ያደርጋሉ ሰላማዊ ሰልፍ ያሉ ይወጣሉ ወላ ይስቡነ ሸያ ወሳ ከወዛ እሰይ ከቻሉ ያንን የተሳደበውን ሰውዬ ይሄውን ዓለም እኮ አንድ ጉርፋ ሆኗል ተብሏል ዓለም ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሳደበ ሰውዬ አንገቱን በሰይፍ ሲቀላ ለዓለም ማሳየት ነገ አንድ ሰው አይሳደብ ይሳደባል ያ ሸባብ ولا تجدنهم احرص الناس على حياه አይሳደቡ اما انت سير مسيره فهم يسيرون مسيره ስለዚህ መድኃኒቱ እሱ ነው አምጥተናል እኮ ያ ሸባብ ሶሂህ የሆነ ቅሳ የሆነ አዕማ ሰውዬ ጃሪያ ባሪያው ያ ሸባብ በጣም የምትመቸው ሉል የመሰሉ ሁለት ልጅ የወለዱላት የወለደችለት በጣም ለኔ ደግሞ ትመቸኛለህ ተገላ ተገኘች እንግዲህ ቀድያ ሰው መግደል እኮ በጣም ከባድ ነው ቀድያው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሰ في سنن ابي داود وغيره ያሳልፈናል والحديث ثابت ሷሃቦቻቸውን ተበሰቡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ጉዳይ እኛ ካለ ሌላ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ጉዳዩን اختصار ያርግልን ሲሉ ያ ሰውዬ መሐል አለ አዕማ እኮ ነው ያ ሸባብ የተመልመል ጥራብ ያረገ ተነሳ እና انا صاحبها እኔ ነኝ የገደልኳት ምን ሆነ ሁለቀን ሰውን ተሳደብ ነበር ታይላት ነበር ሉል የመሰሉ ደግሞ ልጆች ወልዳልኛል ለኔ ትመቸኛለች ግን እርሰው ላይ ካነት ተቃፊ እና ለምን አሁን ያዝኑ ለሊት ልትሞት አላህ ሲሻባት ተሳደብ ጀመረ ታይብላት እምቢያለች ይሄ እንግዲህ የሆነ ቢላዋ አንስቼ እሱን ወዶ ላይ አረኩና ተጫንኩት እስከምትሞት ድረስ እና ሌላ ሰው እንዳይጠረጠር እኔ ነኝ ብሎ ተናገረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ አስሐበው على ان دمها هدر ስለዚህ ሴትዮ ያ ሸባብ ቂሳስ የሚጠይቅም የለ ዲያም የሚጠይቅ የለ دمها هدر ስለዚህ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ማለት في الدنيا يا هنا ነው قتلوا متحتم ነው وفي الآخرة الله يزجاجلت ደግሞ እሱ الله الناس توقال يحلفون بالله لكم ليرضوكم فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها لتروا زندا እንግዲህ ሊያስወድዱ ይመላል فغايتهم أن ترضوا عنهم عليه الناس إلاماتهم እናንተ መውደድ ነው ከነሱ والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه بين هلالين ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله وهذا محادة لله ومشاقة له وقد توعد من حاده بقوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بأن يكون في حد وشك مبعد عن الله ورسوله مبعد إلى المدي بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه تدافر معناته تجرأ يا الله انتزاز أستأنس بالله محارم لا يدقم تدافر فأن لو نار جهنم خالدا فيها وذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه حيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من حالهم من أحوالهم من دال وقوله يحذر المنافقون إلى آخر الآيات كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة
لأنها بينت أسرار المنافقين مستراتشون انجدي قلس سلاواتاچ نو فادحة يتبالج وهاتكت أستارهم يسيتر جمعنو أستار كحبل وأحمار مقارجاتشون سلقدديباچو قلس ركاناتشون سلاسقرچاچو الفادحة يتبالج فما زال الله يقول ومنهم ويذكر أوصافهم إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين قدي كلي بلو وسنو شخصياتهم من على رقم الوسن ما القلسهم القرى له لتكموش قالوا إحدى الفائدتين أن الله ستير يحب الستر على عباده والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذي توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة نزاس لو أننا ذموا فكان ذكر الوصف أعم وأنسبه سوتشن كبتعيين بشخصيات كما مذكر يلك يسوتشن من مذكر هنا أهم من أنسب أوصاف وتشاتشو نقدي بيتذكروكو بسمعتشو إزاي قالوا تبتشاناتشو من ذكروا جن وصفاتشو كتذكر إلى يوم القيامة الناس نفس يتلابسه له للناس يوردوا ذم إما لكتوا على السنة حتى خافوا غاية الخوف قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا كما سوف يأتي إن شاء الله في أواخر الأحزاب وقال هنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي تنبئهم سفسرون تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم حتى تكون أي أسرارهم علانية لعباده المؤمنين ظاهرة قلص كامة واندراس ويكون عبرة للمعتبرين قل استهزئوا أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية بضمنه يحركهم نعم إذا فرق الله قبلنا السخرية أن سخرية إلا يالو سخرية مالت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ميلو زخرف العين بضم السين خدم مالتنا يا شباب سخريا مالت من التسخير سخريا كون دقمو استهزاء مالتنا لذا كونوا من يا شباب إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمون سنو ملو سينو ملو لستهزاء كونوا ما لاقا ما شوفيا ما في الزي عرقاتشو ስለዚህ እዚህም ላይ አሁን የተፈለገው استهزاء ስለሆነ ሲኑ የኛ የضبطው በምንድነው በضمن ضبطታል የሚضبطው በምንድነው ያልን ነው بس بكسر مضبطونه من الاستهزاء سلافا إن الله مخرج ما تحذرون وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم طيب مخرج ما تحذرون بلوك على قبطها رقاون الله سبحانه وتعالى عمالتوال ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك بدي طائفة قدم معنا عندنا نموذج تكسنا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء عندز بمالت يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا قد بتأم الداجوج كهودوج بكل ሆዷቸውን የሚወዱ እኮ ያሉ ነው شباب የራሳቸውን رمتني بدائها من ይላሉ አረቦች ወንሰለፍ እኮ هذه الاوصاف او الصفات اولى به የሙናፊቆች صفات ارغب بطونا واكذب السنن
وأجبن عند اللقاء عندهم يقرر ليالو ونحو ذلك يعني مساسلا قد قالوا طائفة نبروا لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم يأن أبابالاتشون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تنقروا سبالوا جاءوا يعتذرون إليه ويقولون أنتنون أثرون أخرجه ابن جرير الطبري مالتنا أسرارات تنيا 334 قص إلى እንግዲህ نسخ إلا يا شباب نسخ قديمة 12 مجلد ነው የሚሆነው አሁን ከ30 በላይ አድርገውታል በሱ نسخه ይሆናል المهم في معنى هذه الآية أو توبان مايت ولو شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم هم تفسير بالمأثور على السو كتاب لا شاهد له بسند حسن كما في الصحيح المسند لأسباب النزول صفحة 78 للشيخ اليماني شيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله على الصحيح المسند انجليز كتاب ما يتنو خدم العلم وأسس صرحا عملاقا بعده أخربه الدكتاتوري المعروف على كل الأحوال علماء مجتهدات الله يا شباب ينفعون المجتمع لكن المشكلة مع عباد النفوس طيب على كل يساتشو كتاب يتايال يالونه صفحون 78 تعالوا السلاي تايالاتشو الصحيح المسند لأسباب النزول قال يهنن قالوا እንግዲህ የሰበተ ነው ማለት ነው سبب النزول ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن ولا عيبه قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك كذبهم من شلال وكذبهم مشتاتشون يا برار راسيو قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله عليهم الصلاة والسلام والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة ولهذا لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون بهذه المقالة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيدهم على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقوله إن نعفو عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم እንግዲህ على العموم فسروا سنة وعبرة والسنة تبلوان سويون على تكسم لكن يثبت سلوانا عن ابن إسحاق كان بيون أثروا سبتوان قدم يتكسنوا سوي نعذب طائفة منكم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم بالذوب كده بنفاقاتቸው ላይ የቀጠሉ በመሆናቸው እነሱን عذاباتችንን እናቀምሳቸዋለን وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدين الله ويستهزئ به وبآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة إن እንደሚያደርግ الله سبحانه وتعالى إن እንደሚያደርግ آية دليل ማስረጃ ይሆናል وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم وأن التوبة أيوادكم ليلة متمرة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيمة إذن دزي قالوا تسويت يا يالنوم سويه توبة كتوبة سويه እንግዲህ حتى كافر ሆኖ ከሰለመ ምን ይደረግ ቀበላ الله كن نزال من يا شباب الله سبحانه وتعالى غفور رحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب دعوة كو ያረጋቸው ነው ምን እንዲያረጉ እንዲተወበቱ እኛ ብንሆን ግን ትንሽ ነገር
ካገኘህ ካየህበት እኮ ያን ሰውዬ ምንድነው የምታረገው እንደውም እንዳይቶብት ሳት ሱብሃንአላህ ስለዚህ من اي ذنب توبه مقبول እንደሆነ ከዛ አያ እንረዳለን وقوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إلى آخر الآيتين يقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا بدي نفاق ያገናኛቸዋል نفاق ስለሚያገናኛቸው በመተባበር በመተጋገዝም تشاركوا وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم ይሄም በማለት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነሱን እርስ በርሳቸው አንድ መሆን የሚነግረን እናንተ ጋር ዊላያ የላችሁም ነው የነሱ ሰዎች አይደላችሁም እናንተ እነሱም የናንተ ሰዎች አይደሉም ثم ذكر وصف المنافقين العامة الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير ሁላቸውንም የሚያካትት ባህሪ ያላቸው እሱን ዘከረልን فقال يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان وينهون عن المعروف وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والأداب الحسنة كذي كلك العلو ويقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان فوصفهم البخل نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين إن المنافقين هم الفاسقون حصر الفسق فيهم እንግዲህ ተርኪቡ ሐስር ስለሚመራ በሐስር መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረው لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم እንደዛ እኮ ነው ብለናል ቃይዳ የሚባለው ያሸበ ሙናፊቆችና ኩፋሮች ቁርአን ላይ ከተዘከሩ የሚጀመረው በማን ነው ብለናል በሙናፊቆች ነው የሚጀመረው الا ايه واحده ذكرت مرتين في التحريم وفي التوبه تمጣልን ይሆናል ወደፊት እዛም ላይ جاهد الكفار والمنافقين ያለው جاهد الكفار በምን ስለሆነ ነው ብለናል በሲላህ በየድ ስለሆነ ለዛ ነው ኩፋሮች እዛ አያ ላይ የተቀደሙት ሙናፊቆች ደግሞ ጂሃዳቸው በሊሳን ስለሆነ ለዚህ ንቁጣ ወለዚህ الفائده ነው ብለን ስለዚህ ሐስር ያደረገው እዛ አያ ላይ ፊስቃቸው ከሌላ حتى من الكفار المجاهرين بالكفر ከነሱም ፊስቅ በላይ ስለሆነ ነው የሙናፊቆች ፊስቅ ለእንዴት ከነሱ በላይ መሆኑን ተረዳን بدليل ان عذابهم اشد من عذاب غيرهم እንግዲህ ሙናፊቆች ቅጣት ያጀባብ ከኩፋሮች ቅጣት ምንድነው የበረታ ነው ቅጣታቸው የበረታ የሆነው ለምንድነው ፊስቃቸው ከኩፋሮች ፊስቅ የበረታ ስለሆነ وان المؤمنين قد ابتلوا بهم ሌላው ደግሞ ፊስቃቸው አሸደ የሆነውና አዛባቸው የተነባበረው ሙእሚኖች ስለተሞከሩባቸው እነሱ ሶፍ ሆነው እዙ ስለሚያበላሹ اذ كانوا بين اظهرهم والاحتراز منهم شديد እንግዲህ ሙእሚኖች ጋር ነው ያሉት ከነሱ መጠንቀቅ ደግሞ በጣም ይበረታ ስለሆነ ይሄ ተጨማምሮ አዛባቸው አሸድ የሆነባቸው ፍስቃቸውም አሸድ ስለሆነ ለዛ ሲባል ነው በሐስር መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመፀኞች እነሱ ብቻ ናቸው ያለው የነሱ አይነት አመጽ የያዘ ስለሌለነ ዋሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين